Dear students, today we will discuss about the second part of the rhizopus type study. So previous class we already discussed about the vegetative structure of the rhizopus. Today we will discuss about how the rhizopus is doing its reproduction. Okay, and rhizopus normally reproduces by three ways. That is vegetative mode of reproduction, asexual and sexual means. So actually vegetative is actually coming under the asexual reproduction, but anyway in fungal studies and algal studies we can separate the vegetative reproduction, because asexual reproduction means it is both vegetative and asexual reproduction. There is no sexual mingling of genes or sexual copulation process is not there. Even though in asexual reproduction we can see some production of some asexual spores. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോർമലി ആൻജിയോസ്പേമിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ once again, that is in rhizopus genus we can see three mode of reproduction, that is vegetative reproduction, asexual and sexual reproduction. Okay. So first we will discuss about the vegetative reproduction. So here in this type, the vegetative reproduction is very simple, because it can reproduce by means of a single way, that is fragmentation. ആ വാക്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. That is due to some accidental breakage or any death and decay, we can see some breakage occurring in the stolon part. Stolon നമുക്കറിയാലോ, താഴെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കാണുന്ന ഹൈഫൈ stolon, or sometimes in any part of the body, even though in some cases the sporangiophores may get detached, and each unit is capable of growing and form the mother mycelium, or like that of a normal mycelium ആയി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. It's a common mode of reproduction in rhizopus, that is vegetative means. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് എല്ലാം ഡീക്കേ ആവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ വിത്ത് നോ ടൈം ദ cottony mass is developing throughout the surface of the bread. Then most probably it is due to this fragmentation process. So that is the first mode of reproduction, that is vegetative reproduction. So next we will directly study about the asexual reproduction, and the asexual reproduction is by means of sporangiospours and chlamydospores. രണ്ട് സ്പോറുകളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത്, രണ്ട് തരം സ്പോറുകൾ. രണ്ട് സ്പോറിനും ഒരു മദർ നോർമൽ മൈസീലിയമായിട്ട് നോർമൽ ഒരു റൈസോപ്പസായിട്ട് വളരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് asexual reproduction is by means of two ways. What are they? By producing sporangiospours and chlamydospores. So നമുക്കിത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും +2 പഠിച്ചതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് that is the structure and the upright hyphae, which is already നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോർ. അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ during favorable condition, that is plenty of food materials and moisture and water content is there, that is a favorable condition for the rhizopus growth. The non-motile spores such as sporangiospores, അതിനെ നമുക്ക് നോൺ മൊട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തും പറയാം, എപ്ലാനോസ്പോർ എന്നും പറയാം, are formed inside the sporangium. So the sporangium develops singly at the apex of the sporangiospore. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നു. So this particular figure, it's actually a photograph, electron microscopic photograph of rhizopus sporangium കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോറും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. സ്പോറെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോട്ടോയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ എങ്ങനെയാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർസ് എപ്ലാനോസ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടഫ്സ് ഫ്രം ദ അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് ദ നോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ റൈസോയിഡൽ ഹൈഫേ. അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. റൈസോയിഡൽ ഹൈഫയുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്
upright hyphae ഉണ്ടായി വരും. That hyphae is called as sporangiophores. Okay. Then a number of elongated hyphae develop aerially and from the upper side of the node അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഒരുപാട് സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോറുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. The nuclei and the cytoplasm push more and more towards the apical side of the sporangiophore. സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോറിൻ്റെ ആ മുകളിലോട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പിക്കൽ പോർഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈറ്റോപ്ലാസം വിത്ത് സിനോസൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ, മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷനാണ്, ദർ ഈസ് നോ വോൾസ്. സോ ഈ പുഷിങ് വളരെ സ്പീഡിൽ നടക്കും. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ആ അറ്റം എന്താവാൻ തുടങ്ങും? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സ്വള്ളൻ. So the swollen part enlarges and develops into a large round sporangium. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇത് ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്, ക്ലോസ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോർ വഴി സൈറ്റോപ്ലാസവും മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയയും മുകളിലോട്ട് വന്ന് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോറിൻ്റെ ടിപ്പ് അപ്പിക്കൽ പോർഷൻ ബിക്കംസ് പൾബസ് ആൻഡ് ഫോം the sporangium. Okay, so with maturity the protoplasm inside the sporangium is differentiated into thick dense layer of multinucleated cytoplasm towards the peripheral region. അപ്പോൾ ഈ സ്വള്ളനായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ സൈറ്റോപ്ലാസവും ഒരു വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും. ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂമറസ് ന്യൂക്ലിയർ അത് ഏറ്റവും പെരിഫറിയിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ അവിടെ ഉള്ള തിക്ക് ഡെൻസ് ലെയർ ഓഫ് മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ടുവേഴ്സ് ദ പെരിഫറൽ റീജിയൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയൽ. ആ സ്പൊറാഞ്ചിയൽ വോളിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പോറോപ്ലാസം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ. അതാണ് പിന്നീട് സ്പോസായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് multinucleated cytoplasm towards the peripheral region of the sporangium is called what? Sporoplasm. And the lower portion is vacuolated portion with few nuclei towards the center called columella plasm. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കോളുമെല്ല റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോറും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തിനെ എന്ത് പറയും? കോളുമെല്ല എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് വിത്ത് few number of nuclei and sometimes we can see vacuole development കാണും. And that area is called columella and that cytoplasm is called columella plasm. മനസ്സിലായോ? പുറമേയുള്ള സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ഡെൻസ് ലെയർ ഓഫ് മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ സ്പോറോപ്ലാസം എന്നും, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വാക്യൂൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ലെസ് ഡെൻസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും, അതിനെ കോളുമെല്ല എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് കോൾഡ് കോളുമെല്ല പ്ലാസം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പോറോപ്ലാസം അണ്ടർഗോ ക്ലീവേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ചെറിയ ചെറിയ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂക്ലിയയില്ല, കൊച്ചു ബിറ്റുകളായിട്ട് മാറിയിട്ട് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർസ്. അപ്പോൾ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോറും സീനോസൈറ്റിക് കണ്ടീഷനായിരിക്കും, സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോറിൻ്റെ അകത്തും മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷനായിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പോർസ് ദ വാൾ ഓഫ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയം dries and columella collapses and breaks and the sporangial wall breaks and into different fragments leaving the portion as cola. ഒരു തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് മാറി സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ബസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവും and releases the spores, that is the sporangiospours into the atmosphere. അപ്പോൾ ആ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത്, കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ കോളിമെല്ല റീജിയണിൽ ആ സ്പോർസ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ, അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണമാണ് കൂടിയാണ് നോക്കാനുള്ളത്, ഹൗ ദസ് ക്ലാമിഡോസ്പോർസ് ആർ ഫോമിങ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നടക്കുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ ഈസ് വെൻ ദ റൈസോപ്പസ് ഈസ് ഫേസിങ്
favorable condition. Suppose it is facing unfavorable condition. That is thick-walled, nutrition-rich intercalary mycelium segments arise from the separation of the mycelium. അത് ഇതേപോലെ സ്റ്റോളോണിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി ചെറിയ ഇൻ്റർകാലറി മൈസീലിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനി അങ്ങോട്ടൊരു ഫിഗർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ. അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ബിറ്റായിട്ടുള്ള സെല്ല് ഫോം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോസ് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ക്ലാമൈഡോസ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ ഡാർക്ക് കളേർഡ് തിക്ക് വാൾഡ് സ്പോസ്. സോ ദേ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ when the connection of mycelium dries up. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമൈഡോസ്പോസ് ആയിട്ട് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് സ്പോസ് ഉണ്ടായി വരുന്നതിനെയാണ് ക്ലൈമൈഡോസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുമെങ്കിലും ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത്. ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈസോപ്പസ് ഈസ് വെരി വെരി അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഫംഗസ്. ദർ ഇസ് നോ സെല്ലുലാർ ഫോർമേഷൻ, സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫേ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കുറച്ച് സിമ്പിളാണ്. So sexual reproduction takes place during unfavorable. Here also, അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ നടക്കൂ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് ഫേവറബിളിൽ നടക്കുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാം അൺഫേവറബിളിലാണ് നടക്കുന്നത്. സോ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ we can see the sexual reproduction is occurring, and this sexual reproduction is by means of gametangial copulation. Copulation means എന്താണ്? രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രെയിനിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സുകൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഗാമറ്റാഞ്ചിയൽ കോപ്പുലേഷനാണ്. ദ ഗാമറ്റാഞ്ചിയ ലുക്ക് എലൈക്ക് ബട്ട് ഈക്വൽ ഓർ അൺഈക്വൽ ഇൻ സൈസ്. ബൈ കോൺജുഗേഷൻ ദേ ഗീവ്സ് റൈസ് ടു സൈഗോസ്പോർ. അപ്പോൾ സൈഗോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷുവൽ സ്പോറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈഗോസ്പോർ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്പോറുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി? സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ, ദെൻ ക്ലൈമൈഡോസ്പോർ. ഇപ്പം മൂന്നാമതൊരു സ്പോർ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് സൈഗോസ്പോർ. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ഓഫ് റൈസോപ്പസ് ആർ ഹെറ്റിറോതാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ പ്ലസ് സ്ട്രെയിനും മൈനസ് സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ. ബട്ട് ഫ്യൂ സ്പീഷീസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈസോപ്പസ് സെക്ഷുവാലിസ്, ഇപ്പോൾ റൈസോപ്പസ് ടൊളോണിഫർ ഈസ് ഹെറ്ററോതാലിക്, അതിൽ പ്ലസും മൈനസും എന്താണ് ഹൈഫേ ഉണ്ട്. ബട്ട് റൈസോപ്പസ് സെക്ഷുവാലിസ് ഈസ് ഹോമോതാലിക്. ഓക്കെ, പ്ലസ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല, ഒറ്റ ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇൻ ഹെറ്ററോതാലിക് സ്പീഷീസ് സൈഗോസ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി യൂണിയൻ ഓഫ് ഗാമറ്റാഞ്ചിയ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം മൈസീലിയ ഓഫ് കമ്പാറ്റബിൾ സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ആ ഫിഗർ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. This particular slide explains the sexual reproduction. And here it is diagrammatic representation, here it is actual photograph. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് റൈസോപ്പസ് ടൊളോണിഫറിൻ്റെതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഫ ഓഫ് മൈനസ് മീറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓ മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ, റൈറ്റ് സൈഡ് പ്ലസ് മീറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്. സോ വെൻ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ the two different mycelia is doing sexual reproduction, this two strains of hyphae will come in contact accidentally. അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. At the time we can see the hyphae extends towards each other and the contacting points of the hyphae bulges. ഇപ്പോൾ asexual reproductionൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉണ്ടായി വരുന്നത് പോലെ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്. ദെയർ വി ക്യാൻ സീ ടു വാക്യൂൾസ്, കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ണുപോലെ വരച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം. എങ്ങനെയാണോ സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ക്യാൻ സീ gametangium is developing. Gametangium is like that of the sporangia. അപ്പം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് ഗാമറ്റാഞ്ചിയ. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഗാമറ്റാഞ്ചിയ ഇപ്പോൾ എന്തായി കോണ്ടാക്ട് വന്നു. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ, ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗാമറ്റാഞ്ചിയ ബ്ലാക്ക് റൈസോപ്പസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരാം. അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ മാത്രം ദെയർ വി ക്യാൻ സീ ദ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് വാൾ ഈസ് ഫോമിങ്.
മനസ്സിലായോ? ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വോൾ വരുന്നു, വോൾ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു, ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ഗാമറ്റാൻജിയ ഫോർമേഷൻ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ഗെറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗാമറ്റാൻജിയ. മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവിടെ എന്തായി? സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതിന് നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ദ സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം. We can say a xenozygote എന്നും പറയാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്. സോ xenozygote എന്നും സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനെ പറയും. ആൻഡ് സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കേട്ടോ, ഇവിടെ സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഉണ്ടായി വരുന്നു. ഇതാണ് ഫ്യൂഷൻ നടന്നു. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ. അത് മറന്നു പോരുത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പൊറാഞ്ചിയം അല്ലെങ്കിൽ സീനോസൈഗോട്ട് എന്നും സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന് പറയും. ആൻഡ് ലേറ്റർ വേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീ സം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം. വി ക്യാൻ സീ എ ടഫ് വാൾ ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് around the സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം or xenozygote and becomes the here the സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയ വേരിയേഷൻ കണ്ടോ ഇപ്പുറത്തെ ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ. ഇത്രയും ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ കോപ്പുലേഷൻ പ്രോസസ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്ലസ് സ്ട്രെയിൻ മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ. ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഹൈഫൽ എക്സ്റ്റൻഷന് നമുക്ക് സൈഗോഫോസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് 4 PHORE4 മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഗോ4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം. സോ സൈഗോ4 എന്ന് പറയും. ആ സൈഗോ4ൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു? ഗാമറ്റാൻജിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക. You can see small gametangia is developing, and that time that gametangia is called as progametangia. First formed gametangia, then it matures and form the gametangia. അപ്പോൾ ഗാമറ്റാൻജിയുടെ ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see സം ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കളറേഷൻ കണ്ടോ? രണ്ട് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ആ സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തോട്ട് കളർ. ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സസ്പെൻസർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ബൾബസ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ടു ദി ബാക്ക്വേർഡ് ടു ദി ഗാമറ്റാൻജിയ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് സസ്പെൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ദെൻ there we can see the fusion, and the result of the fusion is zygosporangium. It is xenocytic in condition, so it is otherwise called xenozygote or xenozygosporangium എന്നും പറയും. Thus it is multinucleated. Then it metamorphoses to form the zygospore. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഇത്രയെത്തി. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിൽ കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ നോട്ടും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നോട്ടുകളാണ്, വായിച്ചു നോക്കാം. ദെൻ ഇനിയാണ് ഈ ഫിഗറും കൂടെ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ ആ പ്ലസ് മൈനസ് മുതൽ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗാമറ്റാൻജിയ ഫോർമേഷൻ. Then progametangia conjugates or copulates and form matured ഐസോഗാമറ്റാൻജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യം. ഹെട്രോതാലിക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാം? ഐസോഗാമറ്റാൻജിയ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് സസ്പെൻസർ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദ യങ് സൈഗോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ, ദെൻ സൈഗോസ്പോർ. ഇതുവരെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റതിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റൈസോപ്പസ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. നൗ ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ കോപ്പുലേഷൻ പ്രോസസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ചേർന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത്. അത് മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്ലസും മൈനസും ഫ്യൂഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇനി മദർ പ്ലാന്റ് പോലെ ആവണം. അതിനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദ സൈഗോസ്പോർ മെച്യൂർസ് ആൻഡ് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ഫോം എ സ്മോൾ ഹൈഫേ.
And this hyphae is called as gametangiophore. Germs sporangiophore എന്നും പറയും. Germs sporangiophore. Otherwise simply you can say as sporangiophore എന്നും എഴുതിയാലും മാർക്ക് തരും. ഓക്കെ, അപ്പം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി നോർമൽ asexual reproduction sporangiophore ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഇത് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? Zygospore it is diploid. At undergo upright growth and same events we can see it is occurring in the sporangiophore or germ sporangiophore. That is, കൂടുതൽ cytoplasm nucleus മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു and as a result pushes the apical portion and we can see the bulb formation and becomes the sporangium. Here this germ sporangium. മറ്റേത് asexual അല്ല, സെക്ഷുവൽ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ germ sporangium or simply you can use the term sporangium. And inside that sporangium we can see meiosis occurs. And as a result, each diploid nuclei gives out 4 haploid nuclei. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് സ്മോൾ ബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ്. കണ്ടോ, മിയോസ്പോർ. ആ മിയോസ്പോറിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കുത്തുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ദർ ആൾസോ യു ക്യാൻ സി മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓൾ ദ ന്യൂക്ലിയൈ ആർ ഹാപ്ലോയിഡ്. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? And it develops into juvenile hyphae which is same like that of the normal rhizopus because it is haploid. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? പിന്നെ എന്താ സൈഗോഫോർ ഫോർമേഷൻ പ്ലസ് മൈനസ്. സൈഗോഫോറിൽ നിന്ന് പ്രോഗാമറ്റാഞ്ചിയം വരുന്നു, പ്രോഗാമറ്റാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്ന് ഗാമറ്റാഞ്ചിയം വരുന്നു, കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നു. ദെൻ സൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഓർ സീനോസൈഗോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഉണ്ടാകുന്നു. ദെൻ സൈഗോസ്പോർ മെറ്റമോർഫോസിസ്, തിക്ക് വോൾഡ് പ്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആൻ അപ്രൈറ്റ് ഹൈഫേ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ജേം സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോർ ഓർ സിംപ്ലി സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോർ. എന്നിട്ട് എന്താ ജേം സ്പൊറാഞ്ചിയോ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ മിയോസിസ് ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആവുന്നു. ഇത് സ്മോൾ ബിറ്റുകളായിട്ട് മാറി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. സോ ദ സ്പോർ ഈസ് കോൾഡ് മിയോസ്പോർ. മിയോസ്പോർ ബൈ ബിക്കോസ് ദ മിയോസ്പോർസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മിയോസിസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മിയോസ്പോർ ജെർമിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോം നോർമൽ ഹൈഫേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി, ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫും അറിയാം. this is a life cycle. Here that is asexual sporangium. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാമിഡോസ്പോർ. കേട്ടില്ലേ? സ്റ്റോളോണി എന്നുള്ളൊരു ബിറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു. ബഞ്ച് ഓഫ് യങ് സ്പൊറാഞ്ചിയോഫോർസ് കട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റോളോണിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. യങ് ക്ലാമിഡോസ്പോർ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നു. എസെക്ഷുവൽ അത് സ്പോർ ആവുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ അന്നേരത്തെ ആ ഫിഗർ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ, താഴെ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഇത്രയാണ് റൈസോപ്പസിൻ്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, ഈ ഫിഗേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. താങ്ക് യു.